Good morning, students. I am G. Kavita from MAM Government Model Junior College for Girls, Nampally. Today, we are going to learn the subject called Shorthand for First Year Office Assistantship Course, Paper 3. Subject is Shorthand and chapter number is 3, Intervening Vowels. Okay? ఈ రోజు మనము షార్ట్ హ్యాండ్ సబ్జెక్ట్ లో ఫస్ట్ ఇయర్ పేపర్ 3 అయినటువంటి చాప్టర్ 3 ఇంటర్వినింగ్ వోవెల్స్ మనము నేర్చుకుందాం. ఓకే, లాస్ట్ క్లాస్ లో వాట్ వి హావ్ లెర్న్డ్ ఈస్ కాన్సనెంట్స్ నేర్చుకున్నాము, రైట్? ఆల్ ద 26 స్ట్రోక్స్ ఆర్ కాన్సనెంట్స్. ఓకే, నెక్స్ట్ వి హావ్ లెర్న్డ్ వోవెల్స్. హౌ మెనీ వోవెల్స్ వి హావ్? మనకి ఎన్ని వోవెల్స్ ఉన్నాయి? 12 వోవెల్స్. అందులో 6 షార్ట్ వోవెల్స్, 6 లాంగ్ వోవెల్స్. షార్ట్ వోవెల్స్ అంటే తక్కువగా సౌండ్ చేస్తాం, లైక్ ఆ, ఏ, ఈ, ఇవి షార్ట్ వోవెల్స్. లాంగ్ వోవెల్స్ ఏంటి? ఆ, ఏ, ఈ. ఓకే, ఇవి ఎలా ప్లేస్ చేయాలి, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, ఎలా రాయాలి అని వి హావ్ లెర్న్డ్, నేర్చుకున్నాం మనం. లాస్ట్ వోవెల్స్ వి హావ్ లెర్న్డ్ how to place the vowels and where to place the vowels to the stroke consonants we have learned. As we have 12 consonants, out of them 6 are long and 6 are short. Out of that 3 are heavy dot vowels, 3 are heavy dash vowels. Same way 3 are light dot vowels and 3 are light dash vowels. Okay, now today's chapter is intervening vowels. Okay, intervening vowels means intervening అంటే మధ్యలో వచ్చేవి. ఏంటి మధ్యలో వస్తాయి? వవెల్స్. 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో వవెల్స్ కనుక వస్తే అది ఇంటర్వెనింగ్ వవెల్. 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో వచ్చేవి, అది ఏదైనా కావచ్చు. ఫస్ట్ ప్లేస్ కావచ్చు, సెకండ్ ప్లేస్ కావచ్చు, థర్డ్ ప్లేస్ కావచ్చు. ఎలా రాయాలి? ఫస్ట్ ప్లేస్ వవెల్ వస్తే మనము అవుట్లైన్ ఎలా రాయాలి, సెకండ్ ప్లేస్ వవెల్ వస్తే అవుట్లైన్ ఎలా రాయాలి, అలాగే థర్డ్ ప్లేస్ వవెల్ వస్తే వవెల్ స్ట్రోక్స్ ఎలా రాయాలి అనేది మనం నేర్చుకుందాం. ఓకే, we learn just how to write if first place vowel comes in 2 strokes. The same way, if second place vowel comes and if third place vowel comes, how do we write? We are going to learn now. Okay, this is the theory part. I hope you all write these notes. Okay, we just go through it. ఈ రూల్స్ ఏంటి మనం ఇప్పుడు చూద్దాం. The first place vowel sign in between 2 strokes. First place vowel sign. ఒకవేళ 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో ఫస్ట్ ప్లేస్ వవెల్ కనుక వస్తే, ఫస్ట్ ప్లేస్ వవెల్స్ ఏంటి? సౌండ్ చేయండి. ఏముంటుంది? ఆ ఉంటుంది. ఆ కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్, ఆ కూడా ఫస్ట్ ప్లేస్. డాష్ వవెల్ లో ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ అండ్ ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్. ఓకే, ఈ 4 ఫస్ట్ ప్లేస్ వవెల్స్ కనుక వస్తే 2 స్ట్రోక్స్ మధ్యలో ఎలా రాయాలి అవుట్లైన్? The first place vowel sign in between 2 strokes is to be placed after the first stroke. So after the first stroke, we place the first place vowel sign. In which place? First place. So how do we write? See, for example, talk. How many strokes we hear? ఈ వర్డ్ టాక్ లో మనకి ఎన్ని వర్డ్స్ వినిపిస్తున్నాయి? టాక్, TALK, T and K. ఎల్ సౌండ్ మనకు వినిపిస్తుందా? వినిపించదు, కాబట్టి మనం రాయకూడదు. టాక్, T and K. Or a place, first place. So write T above the line and K. Vowel ekkada petali? Talk. After T. After T ekkada? Right side. Okay, right side we are going to place this vowel. What vowel? Sounded aw, heavy dash vowel. So talk, first place we place heavy dash vowel. Okay, the same way back. Sound the word B and K. Which place is first place? What are the strokes we hear? BACK రాస్తాము, కానీ C సౌండ్ మనకి వినిపించదు. ఓకే, బ్యాక్ ఓన్లీ B and K. First place, that. Okay, so write B above the line and join K to it. Where to place the vowel? Back after B in the first place. What vowel? Light dot vowel. So light dot vowel in the first place. Okay, then number 2, the second place vowel. Suppose in between 2 strokes, if second place vowel comes, how do we place? Where do we place? 2 strokes మధ్యలో సెకండ్ ప్లేస్ వవెల్ కనుక వస్తే మనము ఎలా రాస్తాము, ఎలా ప్లేస్ చేయాలి? The second place vowel sign in between
two strokes is to be placed after the first stroke. After the first stroke in the second place. Okay, after the first stroke in the second place. Now example, second place vowel కనుక వస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం మనము? రెండు స్ట్రోక్స్ ఉన్నట్లయితే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ లో ప్లే చేస్తాం. ఓకే, ఎగ్జాంపుల్ లెడ్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? సౌండ్ ద వర్డ్ లెడ్, LED, లెడ్. హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హియర్? L and D, two strokes. Which place? Lay, A. First place, A, second place. So second place, where do we write the outline? Second place అయినప్పుడు స్ట్రోక్ ఎక్కడ రాస్తాం మనము? On the line. Okay, so ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి? L and D. Write L on the line. Okay, L upwards కదా, L on the line and join D to it. Now where to place the vowel? స్ట్రోక్ రాయటం అయిపోయింది. vowel ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? Lay after L. L తర్వాత మనకి A సౌండ్ వస్తుంది కాబట్టి L తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ ప్లేస్ చేయాలి. ఓకే, దెన్ సేమ్ వే బెట్, B and T. ఓకే, హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హియర్? B and T. A, which place again? సెకండ్ ప్లేస్. వర్డ్ సౌండ్ చేయండి. BET ఏమవుతుంది? బెట్. A ప్లేస్ A. A ఫస్ట్ ప్లేస్, A సెకండ్ ప్లేస్. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఏంటి? B. B మనము ఆన్ ద లైన్ రాయాలి. దెన్ జాయిన్ T టు ఇట్. బొబ్బులు ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? బే ఆఫ్టర్ B. సో ఆఫ్టర్ B సెకండ్ ప్లేస్ లో లైట్ డాట్. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ద థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ సైన్. ఇప్పుడు దాకా మనం ఏం చూసాము? ఫస్ట్ ప్లేస్ వోవెల్ వస్తే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము, సెకండ్ ప్లేస్ వోవెల్ కనుక వస్తే ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము. ఓకే, వి హావ్ సీన్ ఫస్ట్ ప్లేస్ వోవెల్ సైన్ అండ్ సెకండ్ ప్లేస్ వోవెల్ సైన్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రోక్స్. వేర్ డు వి ప్లేస్? ఓకే, నౌ ద థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ సైన్ ఇన్ బిట్వీన్ టూ స్ట్రోక్స్ is to be placed if third place vowel comes in between two strokes. The third place vowel is placed before the second stroke. Before the second stroke means, suppose if we have two strokes, okay, before the second stroke, example, third place vowel కనుక వస్తే రెండు స్ట్రోక్స్ మధ్యలో మనకి థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ కనుక వస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము? బిఫోర్ ద సెకండ్ స్ట్రోక్, అంటే సెకండ్ స్ట్రోక్ ముందు థర్డ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, LID, లిడ్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? హౌ మెనీ స్ట్రోక్స్ వి హావ్ హియర్ ఇన్ దిస్ వర్డ్? LID, లిడ్. వి డోంట్ హియర్ ద సౌండ్ ఆఫ్ I is not a stroke, is a vowel. Okay, L and D, which place? Third place. Write L through the line. Okay, and join D to it. Writing an outline is over. Now where to place the vowel? Lid, E, third place, is placed before the second stroke. Now what is the second stroke here? L is the first stroke and D is the second stroke. Okay, before second stroke means second stroke before is left side. In the third place, B first place, B second place and D third place. Okay, here we place the third place vowel sign. Confuse అవ్వకుండా వినండి. థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ కనుక వస్తే రెండు స్ట్రోక్స్ మధ్యలో, ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ వోవెల్ వస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం మనము? ఫస్ట్ స్ట్రోక్ తర్వాత ఫస్ట్ ప్లేస్ ప్లేస్ చేస్తాం. సెకండ్ ప్లేస్ వోవెల్ వస్తే ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాము? ఫస్ట్ ప్లేస్, ఫస్ట్ స్ట్రోక్ తర్వాత సెకండ్ ప్లేస్ లో ప్లేస్ చేస్తాం. థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ సైన్ వచ్చినప్పుడు సెకండ్ స్ట్రోక్ ముందు థర్డ్ ప్లేస్ లో పెడతాం. ఓకే, లిడ్. అలాగే డిమ్, D and M are strokes. Okay, D which place? Third place. D, E, third place కాబట్టి write D through the line and join M to it. Outline రాయటం అయిపోయింది. Now where to place the vowel? Vowel ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? తెలుసు కదా, థర్డ్ ప్లేస్ vowel before the second stroke. సెకండ్ స్ట్రోక్ ఏంటి? M. M before ఎక్కడ? Top is before కదా, horizontal strokes. Top is before and down is after. So before in the third place. M first place ఇది, సెకండ్ ప్లేస్ సెంటర్ లో అండ్ థర్డ్ ప్లేస్ vowel. థర్డ్ ప్లేస్ vowel మనము బిఫోర్ సెకండ్ స్ట్రోక్ ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. E, A, E, ఫస్ట్ ప్లేస్, A సెకండ్ ప్లేస్, E థర్డ్ ప్లేస్. సో లైట్ డాట్ vowel కదా, E ఇక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ దేర్ ఆర్ 3 పొజిషన్స్. మనకి తెలుసు 3 పొజిషన్స్. పొజిషన్స్ అంటే వాటి ప్లేస్, స్ట్రోక్ ఎక్కడ రాయాలి. There are 3 positions
in which an outline is written. First place. If in a word, first place vowel comes, where do we write the outline? First place vowel is written above the line. Above the line means we write the first stroke above the line and place the vowel in the first place only. We don't write the stroke above the line and we place the vowel in the second place. We don't do it. మనము స్ట్రోక్ అబౌవ్ ది లైన్ రాసేసి సెకండ్ ప్లేస్ వవల్ లో ప్లేస్ చేయము. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ వవల్ వచ్చినప్పుడు స్ట్రోక్ అబౌవ్ ది లైన్ రాస్తాము అండ్ వవల్ మనము ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే పెడతాము. ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్ వవల్ ఐదర్ ముందు కావచ్చు తర్వాత కావచ్చు. ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వవల్ మైట్ బి బిఫోర్ ద స్ట్రోక్ ఆర్ ఆఫ్టర్ ద స్ట్రోక్, బట్ వి ప్లేస్ ద వవల్స్ ఇన్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ ఓన్లీ. ఓకే, సెకండ్ ప్లేస్ వవల్ ఈస్ రిటన్ on the line means the stroke is written on the line because it's second place. First place is above the line, second place is on the line. Where do you place the second place vowels? In the second place only. Second place vowels వచ్చినప్పుడు second place లోనే పెడతాము. ఎక్కడ పెడతాము? బిఫోర్ పెడతాము లేదా ఆఫ్టర్ పెడతాము. వవల్ ఎక్కడ వస్తే అక్కడ పెట్టాలి. స్ట్రోక్ బిఫోర్ వచ్చింది అనుకోండి, బిఫోర్ ప్లేస్ చేస్తాం. స్ట్రోక్ ఆఫ్టర్ వస్తే ఆఫ్టర్ ప్లేస్ చేస్తాం. కానీ సెకండ్ ప్లేస్ లోనే పెడతాము. ఆన్ ద లైన్ రాసేసి మన వవల్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లో పెట్టము. ఓకే, నౌ థర్డ్ ప్లేస్ వవల్ ఈస్ రిటన్ త్రూ ద లైన్. The third place is placed through the line. Now suppose if a word carries a third place vowel, okay, then the stroke is written through the line and place the vowel in the third place. Now the stroke is written through the line and where do you place the third place vowel? At the end of the first stroke. Third place either before or after. థర్డ్ ప్లేస్ వవల్ వచ్చినప్పుడు థర్డ్ ప్లేస్ లోనే పెడతాం వవల్. స్ట్రోక్ ముందు కానీ తర్వాత కానీ. ఓకే, ఫస్ట్ ప్లేస్ వస్తే స్ట్రోక్ అబౌవ్ ది లైన్ రాస్తాము, వవల్ ఫస్ట్ ప్లేస్ లోనే పెడతాము. సెకండ్ ప్లేస్ వవల్ వస్తే సెకండ్ ప్లేస్ అంటే ఆన్ ద లైన్ నే రాస్తాము అండ్ వవల్స్ సెకండ్ ప్లేస్ లోనే పెడతాము. థర్డ్ ప్లేస్ కనుక వస్తే త్రూ ద లైన్ రాస్తాము అండ్ అవుట్ లైన్ మన వవల్ థర్డ్ ప్లేస్ లోనే పెడతాము. ఓకే, సపోజ్ 2 స్ట్రోక్స్ వచ్చాయి అనుకోండి, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి? థర్డ్ ప్లేస్ వవల్ బిఫోర్ ద సెకండ్ స్ట్రోక్. సెకండ్ స్ట్రోక్ ముందు థర్డ్ ప్లేస్ లో వవల్ ప్లేస్ చేయాలి. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? సో గర్ల్స్, నౌ ద థర్డ్ పాయింట్ ఇస్ ద ఫస్ట్ సౌండెడ్ వవల్. ఫస్ట్ సౌండెడ్ వవల్ ఇన్ అ వర్డ్ or an outline is a first place vowel. Okay, we place the outline, we write the outline above the line and place the vowel in the first place. Suppose first మనకి వర్డ్ లో ఫస్ట్ సౌండెడ్ వవల్. ఫస్ట్ సౌండెడ్ అంటే ఒక వర్డ్ లో ఒక పదములో మనకి ఎన్నైనా వవల్స్ ఉండని, మనకి ఇంపార్టెంట్ ఫస్ట్ వవల్ సౌండ్. వర్డ్ లో ఫస్ట్ వవల్ సౌండ్ మనకి ఏది వినిపిస్తుంది దాంతో మనము ఫస్ట్ స్ట్రోక్ రాస్తాం. అంటే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఎక్కడ రాయాలి అనేది డిసైడ్ అవుతుంది. సపోజ్ ఒక పదంలో మనకి ఫస్ట్ ప్లేస్ వవల్ గనక వస్తే అప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రోక్ మనము అబౌవ్ ది లైన్ రాస్తాం. ఓకే ఓకే, లేకపోతే వర్డ్ లో మనకి సెకండ్ ప్లేస్ వవల్ గనక వస్తే అప్పుడు ఫస్ట్ స్ట్రోక్ మనము ఆన్ ది లైన్ రాస్తాం. ఎగ్జాంపుల్ చూడండి, టాప్, టీ అండ్ పి. We have strokes T and P. Which place? See, in this word top, O is a vowel. Only one vowel we have. So the most important is the first place vowel sign. O, T-O-P. O. Only one vowel we have. That too, first place vowel we have. So the word lo maniki first vowel ఏది వినిపిస్తుంది? O. దీన్ని చూసి ఈ వవల్ చూసి ఈ స్ట్రోక్ మనము అబౌవ్ ది లైన్ రాస్తాము. ఓకే, ఏదైనా కానీ వర్డ్ లో ఒక పదములో ఫస్ట్ వవల్ సౌండ్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. నౌ టాప్ కదా, ఆల్ ప్లేస్ చేసుకుని మనము టీ అబౌవ్ ది లైన్ రాస్తాం. టీ అబౌవ్ ది లైన్ అండ్ జాయిన్ పీ టు ఇట్. ఓకే, అలాగే బ్యాట్. ఎన్ని వవల్స్ ఉన్నాయి మనకి ఇక్కడ? ఫస్ట్ వవల్ సౌండ్ ఏంటి? ఆ. బా, ఆ వవల్ వస్తుంది. ఓకే, ఆ వవల్ ని బట్టి మనము ఈ బి అబౌవ్ ద లైన్ రాయాలా, ఆన్ ద లైన్ రాయాలా, త్రూ ద లైన్ రాయాలా డిసైడ్ అవుతుంది. సో బి తర్వాత మనకి ఏం వినిపిస్తుంది? ఆ, ఫస్ట్ ప్లేస్ కాబట్టి బి రైట్ అబౌవ్ ద లైన్. Then when a vowel sound is in an outline is a second place vowel. Suppose word లో మొదట వచ్చే vowel మనకి ఒకవేళ సెకండ్ ప్లేస్ vowel కనుక అయితే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఆన్ ద లైన్ రాస్తాం. చూడండి ఎగ్జాంపుల్, బట్. ఎన్ని స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? బి అండ్ టీ. Now B is second place vowel కదా,
మనకి ఇది మోర్ ఇంపార్టెంట్. బే ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫస్ట్ వోవెల్ ఇంపార్టెంట్. దాని తర్వాత ఈ పదంలో ఈ వర్డ్ లో ఎన్నెన్ని వోవెల్స్ ఉండని మనము అది పట్టించుకోకూడదు. ఫస్ట్ వోవెల్ సౌండ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫస్ట్ వోవెల్ పైన ఈ స్ట్రోక్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఇప్పుడు చూడండి బిఈటి బెట్, బే ఏ సౌండ్ వచ్చింది కాబట్టి ఏ ప్లేస్, ఆ ఫస్ట్ ప్లేస్, ఏ సెకండ్ ప్లేస్. కాబట్టి వి రైట్ బి ఆన్ ద లైన్, అంతే. రైట్ బి ఆన్ ద లైన్ అండ్ జాయిన్ టీ టు ఇట్. అలాగే ఫెడ్, ఎఫ్ అండ్ డి ఆర్ స్ట్రోక్స్. ఫెడ్ ఏ మొదట వినిపించే వోవెల్ మనకి ఏ ప్లేస్, సెకండ్ ప్లేస్. కాబట్టి మొదటి స్ట్రోక్ ఏంటి, ఎఫ్. మనం ఆన్ ద లైన్ రాస్తాము. రైట్ ఆన్ ద లైన్ ఎఫ్ అండ్ జాయిన్ టీ టు ఇట్. ఓకే, then when a vowel sound in an outline is a third place vowel, then the outline is written through the line. Suppose when the first vowel sound, suppose bit, B-I-T, bit. How many strokes we have? B and T. Which place vowel? E. మనకి మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ ఇక్కడ E. B అంటే B తర్వాత మనకి థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ వచ్చింది. వర్డ్ లో ఏ వోవెల్స్ ఉన్నాయి, మనకి ఒకటే వోవెల్ ఉంది. ఓకే, B తర్వాత ఈ వోవెల్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. B ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఇస్ B అండ్ ఫస్ట్ వోవెల్ ఇస్ E. ఓకే, ఈ పైన ఫస్ట్ స్ట్రోక్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓకే, ఈ ప్లేస్ థర్డ్ ప్లేస్. కాబట్టి రైట్ B through the line and join T to it. Third place kabatti we place the vowel. Where do we place third place vowel? Before the second stroke in the third place. What's the second stroke? T is the second stroke. Third place is before third place. This is before third place in the second stroke. Okay, the same way took. How many strokes we have here? T and K. Took, O, to. First stroke is T and first vowel is O. Kada ee word lo took, T and K మనకి స్ట్రోక్స్ ఉన్నాయి. ఓకే, ఎన్ని వోవెల్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ? ఒకటే వోవెల్ ఉంది. టూ. ఫస్ట్ వినిపించేది ఏది? ఓ వోవెల్. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ ఏంటి? టీ. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ టీ. ఫస్ట్ వోవెల్ మనకి ఏది వినిపిస్తుంది? ఓ. ఓకే, ఓ సౌండ్ పైన టీ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఓ సౌండ్ మనకి థర్డ్ ప్లేస్ కాబట్టి టీ మనము త్రూ ద లైన్ రాస్తాము. టీ త్రూ ద లైన్ రాయాలి అండ్ కే జాయిన్ చేయాలి. థర్డ్ ప్లేస్ వోవెల్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేస్తాం మనము? సెకండ్ స్ట్రోక్ ముందు థర్డ్ ప్లేస్ లో. Where do we place the third place vowel? Before the second stroke in the third place. Okay, before the second stroke in the third place we place the third place vowel sign. Okay, is it clear? Now we have learned the position of the outline. Position means, position ante enti? Stroke ekkada rayali, first place a, second place a, third place a అనేది మనకి ఎలా తెలుస్తుంది? మనం ఒక వర్డ్ సౌండ్ గనక వింటే మొదట వచ్చే వోవెల్ సౌండ్ ఇంపార్టెంట్. పదములో మొదట వచ్చే వోవెల్ సౌండ్ బట్టి మొదటి స్ట్రోక్ రాస్తాము. ఓకే, ఇన్ అ వర్డ్ ద ఫస్ట్ ప్లేస్ వోవెల్ సౌండ్, ఇట్ డిపెండ్స్ ద స్ట్రోక్ either to be written above the line, on the line or through the line. Okay, the most important, because when we write speed later on we don't get time to place all the vowels. Okay, that much time we don't have. We just go on writing it fast. మనము చాప్టర్స్ అన్ని నేర్చుకున్న తర్వాత మనం పారాగ్రాఫ్స్ కానీ స్పీడ్ రాస్తాం కదా. స్పీడ్ రాసేప్పుడు మనకి అంత టైం మనకి ఉండదు. స్పీడ్ డిక్టేషన్ ఇస్తా ఉంటే వి జస్ట్ రాస్తూనే ఉంటాం. వోవెల్స్ అన్ని పెట్టుకుంటూ పోతే మనకి చాలా టైం వేస్ట్ అవుతుంది. కాబట్టి మోస్ట్ ఆఫ్ ద వోవెల్స్ వి అవాయిడ్ ఇట్ బికాస్ విల్ బి ఫెమిలియర్ విత్ ద వర్డ్స్. ప్రాక్టీస్ బాగా చేస్తాం కాబట్టి మనకి స్ట్రోక్స్ ఎక్కడ రాయాలో తెలుస్తుంది, అదేం స్ట్రోక్ అనేది తెలుస్తుంది. ఓకే, అందుకని ప్రాక్టీస్ ఈజ్ అ మస్ట్. చాలా నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్స్ రాయండి, మళ్ళీ రాయండి, మళ్ళీ చెక్ చేసుకోండి మీరు వర్డ్స్ కరెక్ట్ రాస్తారా లేదా, కరెక్షన్ చేసుకోండి. తప్పులుంటే మిస్టేక్ చేయండి. అండ్ ఎప్పుడైనా కానీ ఈ చాప్టర్ ఇస్ మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. టేబుల్ ఆఫ్ ద వోవెల్స్. ఇది మనకి టేబుల్. ఏం టేబుల్? డాట్ వోవెల్స్, డాష్ వోవెల్స్, లైట్ డాట్ వోవెల్స్ కానీ, హెవీ డాట్ వోవెల్స్ కానీ, హెవీ డాష్ కానీ, లైట్ డాష్ కానీ, కంప్లీట్ మన షార్ట్ అండ్ టెక్స్ట్ బుక్ ఈస్ బేస్డ్ ఆన్ ది స్మాల్ టేబుల్. ఈ చిన్న టేబుల్ తో మనము షార్ట్ హ్యాండ్ రాయగలుగుతాం. ఓకే, as we have seen in vowels chapter. Okay, we have seen the sentence. Maniki heavy dot vowels lo enti sounds enti. What are the sounds in heavy dot vowels? Sound the word properly.
pa, me, we. Okay, all this a, e are డాట్ వబుల్స్, హెవీ డాట్ వబుల్స్. మనకి ఆల్ఫాబెట్స్ తెలుసు కదా, మనకి అచ్చులు తెలుగులో, హిందీలో ఈ తెలుసు కదా, ఎలా సౌండ్ చేస్తాము. ఆ మనకి షార్ట్ వబుల్, అలాగే ఆ మనకి లాంగ్ వబుల్. ఓకే, ఇది డిఫరెన్స్. సో దీస్ ఆర్ హెవీ డాట్ వబుల్స్. సౌండ్ చేయండి. ఆ, ఏ, ఈ ఆర్ హెవీ డాట్ వబుల్స్. నా హెవీ డాష్ వబుల్స్ ఏంటి? వాట్ ఆర్ హెవీ డాష్ వబుల్స్? ఆ, ఓ, ఊ ఆర్ హెవీ dash vowels. Okay, whenever, now this is a sentence. ఇది మనకి sentence ఏంటిది? pa, me, we all go to is a sentence. So in this complete sentence we hear heavy dot vowels and heavy dash vowels. Okay, now what's the heavy dot vowel sound? Heavy dot vowel sound ఏంటి? ఆ. చూసారా? ఆ మనము దీర్ఘం తీసి రాస్తాము, దీర్ఘంతో చదువుతాము. ఆ రాసేసి రాస్తామా? రాయము. సపోజ్ అనార్, ఎలా వినిపిస్తుంది? షార్ట్. సో ది షార్ట్ వబుల్ కదా. నా, ఎన్న తర్వాత దీర్ఘం ఉంది, సో నా, అది లాంగ్ వబుల్. చూడండి, ఆ ఎలా రాస్తాము? రిప్రజెంటెడ్ బై హెవీ డాట్ వబుల్. దీర్ఘం పెడతాం కదా మనం ఇక్కడ. ది సేమ్ వే we place the dot heavily, long or heavy or dark, all mean the same. Okay, second place a heavy dot, and third place e also heavy dot. Suppose in a word manaki first vowel kanuka a vowel kanuka vaste, we read the stroke above the line and we place the vowel in the first place. Suppose if we hear may, a is second place, we read the stroke on the line and we place the vowel in the second place. Now v, e is the third place dot vowel, heavy dot vowel. We write the stroke through the line and we place the vowel in the third place, either before or after. Okay, the same way heavy dash vowels. What are heavy dash vowels? O and o. O stands in first place, o stands in second place, and o stands in third place. Manaki o sound first place, o sound second place, and o sound third place. O sound వచ్చినప్పుడు stroke above the line రాసేసి vowels first place లో పెడతాం. And o sound వచ్చినప్పుడు second place, మనము we write the stroke on the line and place the vowel in the second place. And o sound వచ్చినప్పుడు o is third place, we write the stroke through the line and we place the vowel in the third place, either before or after. So these are heavy dot vowels and heavy dash vowels, right? Now light dot vowels. What are light dot vowels? A, e ఇవి light dot vowels. Example చూడండి. Example sentence: that pen is. That low we hear the sound a, and in pen we hear the sound a, and in is we hear the sound e. Okay, a, e. How they are represented? They are represented by light dot. Okay, heavy dot is a and light dot is a. Okay, now which place? A is first place, a is second place, and e is third place. So we place the stroke. The position is above the line, first place, and second place is on the line, and third place is through the line. Sound the words again. Light dot vowel a, e. Clear? Light dot vowels. Sound it. Not much good. Sound the word not. O. Do we have any alphabet like o? We don't have any alphabet like a or a or e. This is o, zero type, hollow type sound. We don't open our mouth complete. No అనే వర్డ్ మనం సౌండ్ చేసినప్పుడు మనం కంప్లీట్ మౌత్ ఓపెన్ చేయము. ఓకే, హాఫ్ క్లోజ్ చేస్తాము, హాఫ్ తెరుస్తాము. నాట్, o. ఫస్ట్ ప్లేస్, రైట్? రైట్ ద అవుట్ లైన్ అబౌవ్ ద లైన్. అండ్ మచ్, డోంట్ గెట్ కన్ఫ్యూజ్డ్. దట్ కూడా మనము ఆ ఇట్స్ నాట్ ఎగ్జాక్ట్లీ ఆ కాదు, ఏ కాదు. ఆ, ఏ కలిపితే వచ్చే సౌండ్ ఆ. దట్, ఆ. ఓకే, మనకి ఆ అనే పదము లేదు కాబట్టి, వర్డ్ లేదు కాబట్టి, మన ఆల్ఫాబెట్ లేదు కాబట్టి నేను రాయలేదు ఆ. ఓకే, అండ్ దిస్ ఇస్ మచ్. సౌండ్ చేయండి. మచ్, M-U-C-H. We don't call it as much. M-U-C-H, much. So how the sound is coming? A. So I have written A. And this is good. O. This is O and this is O. Short. We read the stroke through the line and place the vowel in the third place. See, O
and this is O. Okay, so these are heavy dot vowels, heavy dash vowels, light dot vowels, and light dash vowels. The sounds in a sentence is most important. ఈ రెండు సెంటెన్స్ మీరు గుర్తు పెట్టగలిగితే దెన్ మనకి వబుల్స్ రాయటం ఇట్స్ వెరీ ఈజీ. ఓకే, ద కరెక్ట్ ప్లేస్ ఈస్ ఇంపార్టెంట్. మీరు ఎప్పుడు గుర్తు పెట్టుకోవాలి, ఒక వర్డ్ మీరు సౌండ్ చేసినప్పుడు, ఒక పదము సౌండ్ చేసినప్పుడు ఆ పదములో ఆ వర్డ్ లో ఫస్ట్ వబుల్ సౌండ్ ఏదైతే వస్తుందో దాన్ని బట్టి ఫస్ట్ స్ట్రోక్ డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. ఫస్ట్ స్ట్రోక్ రాస్తాం మనం. ఓకే, వెన్ ఎవర్ యూ హియర్ ద ఫస్ట్ వర్డ్, ఫస్ట్ ప్లేస్ వబుల్ సౌండ్, ఫస్ట్ వబుల్ సౌండ్ ఇన్ a word, if it carries the first place vowel, then the outline is written above the line, and if it carries second place vowel, the outline is written on the line, and if it carries third place vowel, the outline is written through the line. Okay, please, now this is the time for you to practice or by heart the sentence pa, may, we all go to. Very easy and simple. ఈ సెంటెన్స్ మీరు గుర్తుపెట్టుకోండి. ఈ సెంటెన్స్ కనుక మీరు సౌండ్ చేసినట్లయితే, పలికినట్లయితే మీకు హెవీ డాట్ వబుల్స్, హెవీ డాష్ వబుల్స్ వచ్చేస్తాయి. అలాగే లైట్ డాట్ వబుల్స్, దట్ పెన్ ఈస్ నాట్ మచ్ గుడ్. ఇందులో మీకు సౌండ్ చేసినట్లయితే మీకు లైట్ డాట్ వబుల్స్ అండ్ లైట్ డాష్ వబుల్స్ వచ్చేస్తాయి. ఓకే, దిస్ టేబుల్ ఇస్ completely dependent on vowels only. This chapter is most important. Kindly I request you to practice this or by heart it. ఈ టేబుల్ కంప్లీట్ గా బై హార్ట్ చేయండి. ఎలా రాయాలి, ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి, వౌల్స్ ఎక్కడ ప్లేస్ చేయాలి. అలాగే మనం థియరీ చూసాం కదా, ఈ చాప్టర్ థియరీ జస్ట్ గో త్రూ ఇట్, నోట్స్ రాసుకోండి అండ్ రూల్స్ బాగా చదవండి. రూల్ ఏమంటుంది, దాని ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి, రూల్ కి కరెక్ట్ గా మీరు ఎగ్జాంపుల్స్ రాయాలి. ఒక రూల్ రాసేసి ఇంకొక ఎగ్జాంపుల్ ఇవ్వకూడదు. ఓకే, అలాగే టెక్స్ట్ బుక్ లో మీకు చాలా ఎక్సర్సైజెస్ ఉన్నాయి. 7, 8, 9, 10 ఈ చాప్టర్ కి సంబంధించి 7, 8, 9, 10 all the words you can practice if you are thorough with this table. Okay, because this table is very important to gain speed. Because as I told you, ఏం చెప్పాను, మనం స్పీడ్ రాసేటప్పుడు బబుల్స్ పెట్టే టైం మనకి ఉండదు. ఓకే, కాబట్టి ప్లీజ్ బీ thorough with this the table completely and practice the words exercise 7, 8, 9 and 10. Okay, from here onwards you are going to have a grammar logs. Already we had, and ప్రతి చాప్టర్ మనకి గ్రామర్ లాగ్స్ కూడా ఉంటాయి. కాబట్టి ఈ వవెల్స్, ఈ వర్డ్స్ అండ్ ఈ గ్రామర్ లాగ్స్ will help you a lot in writing speed. Okay, now after this, the next class we are going to practice some more words related to this. మనము ఈ వవెల్స్ కి సంబంధించి కొన్ని వర్డ్స్ మనం ప్రాక్టీస్ చేస్తాం. ఓకే,